Hi, welcome to my video class. Today we have discussed in first few mathematics of trigonometry problems on standard angles. So in last video we already explained what are different types of standard angles and what are the values of all those trigonometric functions. And also write down one of the standard angle table one by one. So 0 degree, then 30 degree, 45, 60, 90, 180, 270 and 360. So like this we can write all those things of sine, cos, tan, cot, cosecant, secant, etc. like this. So totally we can form one of the beautiful table, and what is the results represents on the blackboard. But now today we have discussed one of the problems on standard angles. So ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Dear students, so now we are going to discuss one of the problems on standard angles. So here it is, one of the problem is there. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 4. So these are the three items in LHS side. So what is all those things? So now sin pi by 6. Sin pi by 6 means it is one of the radian. It is 30 degree. Sin 30 degree. Sin 30 is what? It is 1 by 2. So then second one, cos pi by 3. It is cos pi by 3 means it is 60 degree. Cos 60 is also 1 by 2. Then tan pi by 4. Tan pi by 4. Here it is tan 45. So tan 45 is nothing but 1. So these are the three values I want here. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. And then now in LHS set we can substitute all those things. So now you see sin square pi by 6. Sin pi by 6 is 1 by 2. Sin square is nothing but 1 by 2 whole square plus cos pi by 3. Cos 60 is also 1 by 2. 1 by 2 whole square minus tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1 by 2. 1. Tan 45 is 1. It is 1 square. So it is 1 by 4 plus 1 by 4. 1 by 2 whole square means it is 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. So here it is 4 is LCM. 1 plus 1 minus 4. So here it is minus 2 by 4 is nothing but minus 1 by 2 like this. So ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ what is the values of those things. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ. So now one of the second problem. The second problem is this. Evaluate tan square 60 degree plus 2 tan square 45 degree. Tan square 60 degree, 2 tan square 45 degree. So this one. This is another one of the problem.
ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tan square 60 plus 2 tan square 45 degree. You see, so one of the problem, tan 60 ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. tan 60 is nothing but tan 60 degree, it is root 3. ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ tan 60 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ tan 60 is nothing but ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ sin 60 divided by cos 60. Actually, I don't know what is the value of tan 60. Tan 60 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ sin 60 by cos 60. sin 60 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ root 3 by 2. Then cos 60 it is 1 by 2. 1 by 2 1 by 2 get cancelled root like this. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. tan 45 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1. So tan 45 is, it is 1. So now you see, so tan square 60 plus 2 tan square 45. So tan square 60 is root 3 whole square plus 2 into tan square 45 is 1, it is 1 square. Square root over 3 plus 2 into 1 over 2. So it's nothing but what? 5 like this. ಈ ಥರ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. So the one of the next problem, evaluate cos pi by 3 minus sin pi by 6 minus cot cube pi by 4. You see, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈಗ. So you see, cos 60 already know, cos pi by 3. Cos pi by 3, it is one of the radian, it is cos 60 degree. Cos 60 degree is nothing but 1 by 2. And also sin pi by 6. Sin pi by 6 is nothing but sin 30 degree, it is also 1 by 2. Cot pi by 4. Cot pi by 4 is nothing but 1 by tan pi by 4 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. tan 45 ಅಂದರೆ 1 is nothing but 1. So now cos pi by 3 is 1 by 2 minus sin pi by 3 it is 1 by 2. Cot pi by 4 ಅಂದರೆ 1 cube plus 1 by 2 minus 1 by 2 y 2 it is minus 1 like this. So ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 1 by 1 ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So then next problem, find x if x cosecant square 30 degree into secant square 45 degree all divided by 8 into cos 45 degree sin 60 degree is equal to tan square 60 minus tan square 30.
So look here, this is one of the lengthy problem and also one of the important. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈನು ಕಾಸು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಸಿಕೆನ್ 30, ಕೊಸಿಕೆನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಕೊಸಿಕೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ಇರಲಿ. ಕೊಸಿಕೆನ್ 30, ಕೊಸಿಕೆನ್ 30 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by sin 30. 1 by sin 30. 1 by sin 30 is 1 by 2. So 2 goes to numerator, it is 2. Cosecant 30 degree is 2. So then what about next? Secant 45. Secant 45 is nothing but 1 by cos 45 degree. Cos 45 is 1 by root 2. Root 2 goes to numerator, it is root 2. It means secant 45 is root 2. Like this. ಈ ಥರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗು. ಈ ಥರನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುವು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ 1 by 1 ನೀವು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಸಿ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ cos 45 is 1 by root, you know. Next sin 60. Sin 60 degree is nothing but root 3 by 2. Then tan 60. Tan 60 degree is root 3. Tan 30 degree is 1 by root 3. 1 by root 3, like this. 1 by root 3. ಏಕೆಂದರೆ tan 30 ಅಂದರೆ sin 30 by cos 30. Because you see, ನಿಮಗೆ tan 30 ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ sin 30 by cos 30. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೆಥಡ್. sin 30 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2. 2 to ಹೋದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ 2 to get cancel, it is 1 by root 3. So it is tan 30 is 1 by root 3. This is the value. So my question is, so totally one of the values of trigonometric function is this. So now these values are substituted here. So in one of the statement it is x is there. It is x is one of the unknown quantity. Just you can extract what is the value of x. X ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. You see now in one of the solution. So x cosecant square 30 it is 2. Cosecant 30 is 2. Cosecant square is 2 square into secant 45. Secant 45 is root 2. So it is root 2 whole square. So 1 divided by 8 into cos 45 is 1 by root 2. Sin 60 is root 3 by 2. Okay, sin 60 is root 3 by 2. Tan square 60 it is root 3 whole square minus tan square 30 it is 1 by root 3 whole square, like this. So x into 4 into 2. Look at square root 2 get cancelled, remaining 2. So here 2 1s are 2 4s are 4 root 3 by root 2
is equal to, this here it is 3, square root 2 get cancelled, remaining it is 1 by 3. So 4 get cancelled, then x into 2 root 2 by root 3. So here it is one of the simplification, root 2 goes to numerator, in denominator is only root 3. So it is 3 is LCM, this 3 becomes 9 minus 1. So it is 2 root 2 x by root 3 is equal to 8 by 3. So here just we can cross multiplication, 8 by 3 goes to numerator root 3. So here comes to denominator 2 root 2. 2 ones are 2 4s are. So then x into 4 root 3 by 3 root 2. So here it is 4 into root 3. So it is one of the values root 3 whole square. It is root 2. Square 1 root 2 root 2 get cancelled. X is equal to 4 by root 3 into root 2. It is 4 by root 6. Like this. ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. x is equal to 4 by root 6. Okay. Next, so remaining one of the problem, we are going to discuss another one of the beautiful problem. So now just we can you see one by one all those things. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ one by one ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ. So next, another one of the problem. Just you want to recall it. What are the values? Can we just here? Find x, same sentence. X into sin 60 or sin 30 into cos 45 degree. Cos square 45 degree is equal to cot square 30 degree into secant 60 degree tan 45 whole divided by cosecant square 45 degree cosecant 30. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ಸೈಡ್ ಬರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. sin 30 ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by 2. Next cos 45 it is also 1 by root 2. Cot 30 is 1 by tan 30. Tan 30 is 1 by root 3. It is root 3. Goes to numerator root 3. Secant 60 is 1 by cos 60. So it is 1 by 2. It is nothing but 2. Tan 45. So tan 45 is what? 1. Tan 45 is 1. Cosecant 45. It is 1 by sin 45. 1 by sin 45 is 1 by root 2. Is nothing but root 2. Next cosecant 30. Cosecant 30 degree. 1 by 2. It is 2. Like this. So now we can find out all those things in one of the given problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್. ರೀಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಎವರಿ ವೇ.
ಇನ್ ಎನಿವೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ side of the blackboard. Okay, so then we can substitute in one of the given problem. After that we can substitute the answer. So now you see x in sin 30 is, it is 1 by 2, cos 45 is 1 by root 2 whole square, cot 30 is ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, cot 30 is root 3, cot square ಇರೋದ್ರಿಂದ root 3 whole square, secant 60 it is 2, tan 45 is 1, cosecant 45 it is root 2 whole square into cosecant 30 it is 2, like this. You see, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ x by ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಉಳಿತು, 2 to the 4. So now you see x by 4 equals 3 into 2 by, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ to get cancel, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ get cancel remaining 2. So 2 to get cancel, x by 4 is equal to 3 by 2. Just goes to your in cross multiplication, 3 by 2 into 4, 2 ones are 2 twos are. Therefore x is equal to what? 6, like this. X is equal to 6. Like this we can get the result. ಈ ತರ result ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, you want to see one by one. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. Now we are going to use one of the standard angle table. Using the standard angle table, and then we can simplify the problem. Because our aim is just we can recalling the what are the angles, what are the standard angles of trigonometric functions. Standard angle of trigonometric functions ಏನಿದಾವೆ ಅವನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇನಾದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. So just find x something. Find x, it is one problem. X into sin square 45, cos square 30 is equal to tan 45 into cos square 30 all divided by sin square 60 plus cosecant square 30. This one. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು sin 30 ಇಂಟು cos 45 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ cot square 60 degree plus secant 60 into tan 45 all divided by cosecant square 45 plus cosecant into cosecant 60, like this. There are a number of problems are there. Just I want to give two problems homework. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ PUC ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲು ಏನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.